მოგესალმებით ძვირფასო მაყურებელო. ჟურნალისტიკის კლუბი გთავაზობთ გადაცემას ახალი თემებით, ანალიზებით, მიმოხილებით, რომელიც თქვენ ცოდნას გააღმავებს სპორტის შესახებ. ვისაუბრებთ მოვლენებზე, სპორტსმენებზე, გამარჯვებასა და ბრძოლებზე. გადაცემას სწავლობს ნინია გულბანი და ლიზი მეგრელიშვილი. ახლა კი გთავაზობთ ქუჩის გამოკითხვას, რომელიც ჩვენმა ჟურნალისტმა ნინია გულბანომ მოამზადა. რომელია თქვენ საყვარელი სპორტის სახეობა? ფეხბურთი. ფეხბურთი. კალათბურთი. ფეხბურთი. ფეხბურთი. ეს ფეხბურთი. 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 რატომ ხართ დაინტერესებული ამ სპორტით? რავი, პატარაობიდან, ჩემს ოჯახის წევრებიდან გამომდინარე, ხშირად უყურებდნენ ფეხბურთს და ასე პატარაობიდან რომ შემიყვარდა ფეხბურთი. იმიტომ რომ თვითონ ბურთი თამაში ძალიან მიყვარს და ძალიან მიყვარს რომ ვიღაცებს ვეჯიბრები ხო. იმიტომ რომ ბევრი ქულა შეიძლება დააგრო და ძალიან კარგი ილეთები შეიძლება გააკეთო. იმიტომ რომ ძალიან კარგი ბიჭები გვყავს ჩვენს გუნდში. ბავშვობიდან მიყვარს ეს სპორტი, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვთამაშობდი და შემიყვარდა, მაგალითად მესის ყურებით შემიყვარდა ეს სპორტი და მაგის მერე ვუყურებ. იმიტომ ფეხბურთი ძალიან საინტერესოა და ბავშვობიდან ვუყურებ და ძალიან მომწონს თვითონ ხასიათი, რაც მე მაქვს ფეხბურთის ყურების დროს. იმიტომ რომ ფეხბურთი არის ყველაზე ცნობილი და მრავალფეროვანი სპორტი. რადგან საინტერესოა და ძალიან სახალისო არის და ძალიან მომწონს როგორც თამაშობენ. ჩემ ოჯახში ყველა უყურებს. მადლობა დიდი. ჩვენი კლუბის ჟურნალისტი ლანა კუნელიშვილი კი წარმოგვიდგენს ინტერვიუს ინგლისელ კალათბურთელ მწვრთნელთან. მოგესალმებით. თანამედროვეობაში სპორტს ადამიანებში და ახალგაზრდებში ძირითადად ძალიან დიდი ადგილი უჭირავს. ერთ-ერთი ასეთი სპორტი არის კალათბურთი. დღეს ჩვენ გავესაუბრებით ცნობილ კალათბურთელ მწვრთნელს juniors ლონდონიდან. Hello. We want to know at what age would you recommend children to start playing the basketball? To me, I think you can start playing basketball at any age. From when you start walking, and yeah, you can start bouncing a ball. It doesn't have to be anything serious like for a team or anything, but just get used to holding a ball, throwing a ball, catching a ball, bouncing a ball. You can start from when you can walk. And what's your opinion about teenagers? Do basketball help teenagers to hike up their confidence? Basketball helps teenagers do everything, and it helps them in later life. It gives them discipline, it gives them work ethic, it gives them communication skills, it gives them also learning how to be a part of a team. And in life, a lot of jobs you get, you have to work in a team and not just by yourself, so it helps with everything to me. Thank you. Why should children choose basketball over other sports? Like there are so many sports, why basketball? Well, I think you should do what sport you love. If you don't like basketball, you can do another sport, but I would recommend basketball to anyone because it's done so much for me in my life, and as I said, it helps with everything. And it's one of the most popular sports also. I think if you get to play for a really good professional team like in the NBA or something, you'll make a lot of money. And what would you recommend for future athletes who want to be also basketballers? Work hard, train hard, and don't give up. It's very hard to become a professional basketball player. It takes a lot of time and dedication, so it's easy to just give up if you don't make it to where you want to be, but there's other steps you can take, so I would say just never give up and keep trying. What do you think? How does interest in basketball grow in those last few years? Basketball has been growing rapidly over the years, well, definitely since I've been alive. It's much more popular now than when I was young. Even now they've got, they're planning to do NBA Europe. So they'll have NBA teams in Europe, and it will be a league, which is really, really good. I wish they had that when I was still playing. But yeah, it's grown a lot. I think it's the second most popular sport in the world, actually. So it's always growing, and people love it.
Our last question is what age of kids are most of your students? So I coach little kids from, I think the youngest is 7 to under 22s, which is anything under 22, 21, 20. And kids from that age range and young adults. So, yeah. Thank you so much for interview. Thank you. ახლა გავუსვათ ორი ახალგაზრდა სპორტსმენი, რომლებმაც საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე გამორჩეულად ასახელეს. დღეს ჩვენ წარმოგიდგენთ ორ ახალგაზრდა სპორტსმენს, რომლებმაც საქართველოს ევროპის ჩემპიონატზე განსაკუთრებულად ასახელეს. მრავალწლიანი შრომის, დისციპლინისა და დაუღალავი მზადების შედეგი ისტორიული გამარჯვებით დასრულდა. გამარჯობათ, მე ვარ გიორგი ახვლედიანი, S6 სკოლის მოსწავლე. კრივზე შემიყვანა მამაჩემმა 4 წლის ასაკში. ჩემი მიზანი არის უგახდე ოლიმპიური ჩემპიონი. მაწელია უკვე კრივზე თავდივარ, ჩემი მთავარი მწვრთნელი არის ბადრი გურული. ევროპის ჩემპიონატზე ჩავატარე 5 ბრძოლა. სანამ ევროპის ჩემპიონატზე გავდიოდი, ვარჯიშობდი დღეში 2-ჯერ დირაჟა საღამოს. მოგესალმებით, მე ვარ დავით ალიხანაშვილი, ევროპის ჩემპიონი 15 წლამდელთა ასაკის შორის. ევროპის ჩემპიონატი ჩატარდა მონტენეგროში, ქალაქ ბუდვაში, ჩავატარე 3 ბრძოლა. პირველ ბრძოლა ჩავატარე აზერბაიჯანელ მოკრივესთან, მეორე ბრძოლაზე არ გამომიცხადა ჩემი მოწინააღმდეგე, შემდეგ შევხვდი ბელგიელს და ფინალში შევხვდი უკრაინელ მეტოქეს, ძალიან გამიჭირდა ასპარეზობა, ფინალში შევხვდა ძალიან კარგი მოკრივე, თუმცა დაუძლიე ჩემი შრომის ხარჯზე. კრივის კლუბი ვერიაში, ბადრი გურულთან, ვარჯიში დავიწყე 5 წლის ასაკში. მომიყვანა პაპამ, ბავშვობიდან ვებზადები, მართალია მქონდა ტრაუმები, ახლაც მაქვს, თუმცა ეს არანაირი საშიში არ არის, რადგან მალევე გამივლის, გავაგრძელებ ჩემი მიზნებისთვის ბრძოლას. ჩემი მიზანია გავხდე ოლიმპიური ჩემპიონი და ასევე მსოფლიო ჩემპიონი, მინდა რომ ვასახელო ჩემი ქვეყანა, რაც შეეხება ჩემს მხარდამჭერებს, თითოეული ჩხუბის დროს გვერდში მედგნენ ჩემი მეგობრები, ნათესავები. მე ვსწავლობა 57 სკოლაში, როდესაც დავბრუნდი ევროპის ჩემპიონატიდან, მას ძალიან კარგი ხვედრა მომიწყეს, მასწავლებლებიც და დირექტორიც ხელს მიწყობენ ვარჯიშში და იმისთვის რომ გავხდე ჩემპიონი და მადლობას ვუხდი ყველას ვინც გვერდში მედგა. გამარჯობა, მე ვარ გიორგი ხატიაშვილი, 18 წლის, კრივის სკოლა ივერიის მთავარი მწვრთნელის თანაშემწე. ჩვენმა კლუბის მოსწავლეებმა გიორგი ახვლედიანმა და დავით ალიხანაშვილმა მიაღწიეს უდიდეს შედეგს, ახლა ევროპის ჩემპიონები. რა თქმა უნდა, მათი წარმატება იყო პირველ რიგში მათი თავდაუზოგავი შრომის და მერე მათი მთავარი მწვრთნელის ბადრი გულურის დამსახურება. ვუსურვებ წარმატებებს და მიმართავ ახალ საზოგადოებას, რომ დაინტერესდნენ კრივით და ჯანსაღი ცხოვრებით. ჩვენი ჟურნალისტი ივანე გველესიანი შემოგთავაზებს გარკვეულ ინფორმაციას ქართულ ცნობილ სპორტსმენებზე. გამარჯობათ, მე ვარ ივანე გველესიანი და მე წარმოგიდგენთ, რა ქვია, სპორტსმენები, რომლებმაც გვიან მიაღწიეს წარმატებას თავიანთ სპორტში. დავიწყოთ და მე ვიტყვი პირველად დიდიე დროგბაზე, რომელიც 21 წლის გახდა პროფესიონალური ფეხბურთელი და 26 წლისას მიაღწია წარმატებას ფეხბურთში. ასევე კიდევ ერთ ფეხბურთელზე ვიტყვი ჯეიმი ვარდიზე, რომელიც 22 წლის გახდა პროფესიონალური ფეხბურთელი და 26 წლის მოიგო პრემიერ ლიგა. ასევე მე ვიტყვი კურტ ვორნერზე, რომ ამერიკელი ფეხბურთელი, რომელიც 28 წლის ასაკში მიიღეს NFL-ში და მოიგო სუპერბოული 36 წლის ასაკში, ხოლო მანამდე მუშაობდა სუპერმარკეტში. და ბოლოს ვიტყვი ოლეოლ რომეროზე, რომელიც UFC-ს მაჩხუბარე იყო და 36 წლის ასაკში მოხვდა UFC-ში და 40 წლის ასაკის შემდეგაც იბრძოდა უმაღლეს დონეზე. და ბოლოს თქვენ გაგიჩნდებოდათ ასეთი შეკითხვა, თუ რატომ ზოგი სპორტსმენები რატომ ხდებიან აღწევენ წარმატებას ესე გვიან. სხვა დროს ხვდებიან, უფრო გვიან ხვდებიან საჭირო ლიგაში ან კონკრეტულ გუნდში ან კიდე სხეულის პიკს გვიან აღწევს სპორტსმენში და ბოეგაში. ნახოთ, რომელი სპორტსმენები არიან ხალხის ჩემპიონი. რომელია შენ საყვარელი ქართველი სპორტსმენი? ილია თოფურია. მიქაუტაძე.
დავითაშვილი ზურიკო. ალბათ თოფურია. ჩემი საყვარელი ქართველი სპორტსმენი არის დავითაშვილი. კვარაცხელია. მადლობა. დღევანდელი გადაცემა ამით დამთავრდა. მადლობთ დროის დათმობისთვის. შევხვდებით შემდეგ გადაცემაში ახალი თემებით და კიდევ უფრო საინტერესო ინფორმაციებით. ნახვამდის.